The dispersive power of grating. The dispersive power of the grating omega is equal to d theta divided by d lambda. Omega is the dispersive power of grating. D theta is the difference in angle of diffraction of two neighboring colors produced by the grating. D lambda is the difference in wavelength of the same two colors produced by the grating. This ratio d theta upon d lambda gives the omega. The ratio of difference of angle of diffraction of two neighboring colors produced by the grating to the difference in wavelength of the same two colors is called dispersive power of grating. In other words, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಎರಡು ನೈಬರಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ಎರಡು ನೈಬರಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಪರೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎರಡು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ angle of diffraction of any two colors per unit change in wavelength is also called dispersive power. The change in angle of diffraction of any two colors produced by the grating per unit change in wavelength is also called dispersive power of the grating. Omega is equal to d theta by d lambda. Now we can derive the equation for dispersive power of the grating. We know that equation for condition for the principal maxima produced by the diffraction grating is given by a plus b sin theta n is equal to n lambda. A plus b is nothing but the grating constant or nothing but the grating element. A is the width of the slit and b is the width of the opaque on the grating. Theta n is the angle of diffraction for the nth principal maxima. N is the order of principal maxima and lambda is the wavelength of light used. Now this equation number 1 is differentiate with respect to theta and with respect to lambda. So a plus b is the constant. So differentiation of sin theta n becomes the cos theta n into d theta is equal to n into differentiation of lambda becomes the d lambda. So after differentiation of this equation we get a plus b into cos theta n into d theta is equal to n into d lambda. Now take the cross multiplication, we get d theta divided by d lambda is equal to n divided by a plus b into cos theta n. So here a plus b is equal to 1 by n dash, the grating constant or grating element. A plus b is equal to 1 by n dash. N dash means number of lines per unit length, number of lines per unit length on the grating. ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 1 ಇಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಯೂಶಲಿ 15,000 ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ ಇಂಚ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 1000 to 5000 ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಪಾನ್ ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ಡಿ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಇಂಟು 1 ಅಪಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos theta n is the equation for dispersive power of the grating. ಈ ರೀತಿಯ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎನ್ ಆಯ್ತು. According to this equation, numerically, dispersive power of the grating is directly proportional to order of the principal maxima n. So dispersive power is directly proportional to n dash, means the number of lines per unit length on the grating. And also the dispersive power is inversely proportional to cos theta n. What's the meaning of this?
So omega is directly proportional to n. N equal to 1 means first order principal maxima, n equal to 2 means second order principal maxima, n equal to 3 means third order principal maxima, and so on. ಹಾಗಾದರೆ dispersive power of the grating in the second order principal maxima is twice the first order principal maxima. ಅದೇ ರೀತಿ dispersive power of the third order principal maxima is 3 times than that of the first order principal maximum. ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ dispersive power of the grating is also goes on increases. And second point, omega is directly proportional to n dash, means if the number of lines per unit length on the grating is more, then dispersive power of the grating is also high. If number of lines per unit length on the grating is less, then dispersive power of the grating is also less. ಹಾಗಾಗಿ omega is directly proportional to n dash. ಆದರೆ per unit length ಆ grating ಮೇಲೆ more number of lines ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಹಾಗೆ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎನ್. ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹಾಗಾದರೆ ಥೀಟಾ 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಥೀಟಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ದು ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆದರೆ ಡಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್, the angular separation between any two spectral lines is directly proportional to difference in wavelength of the same two lines. Difference in wavelength of the two lines. This is called normal spectrum. ಯಾವೊಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಲರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಅದೇ ಎರಡು ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಡಿ ಥೀಟಾ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮತ್ತು ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಮಾಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಡಿ ಥೀಟಾ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಡಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎಫ್ ಆಯಿತು. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ನಾವು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎನ್. ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಲೀನಿಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾದ ಲೀನಿಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ವಿಡ್ತ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾದು ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾದು ಲೀನಿಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಾಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ.